प्रभु को नाम गौरव हो। प्रभु ये सुंदर समय देइछन्ति ईश्वर को वाक्य रु आपण को किछि कहवा पाए ए वाक्य जहाँ कह जाउछि आपण भल भाव शुणु। आपण को हृदय रे प्रभु कथा कहबे जो वाक्य द्वारा आपण को परिवार रे शांति रहिबो, खुशी रहिबो एवं ईश्वर भय रहिबो। आपण ए वीडियो को प्रारंभ शेष पर्यंत देखंतु, तेबे सुनिश्चित भाव में आपण जानी पारिबे। आज एक बहुत गुरुत्वपूर्ण वाक्य देखिबा। ईश्वर निजे स्वहस्त रे तैयारी करिकी सृष्टि करिकी आशीर्वाद कर देइछन्ति मनुष्य पाए। ता होछि स्त्री विषय। स्त्री आपणकर कौन हेबो, स्त्री को आमे केमती व्यवहार करबा कथा, स्त्री को द्वारा आमे कौन उपकार पाइछु। स्त्री विषय रे बाइबल रे अनेक विषय लेखा अछि। आदि पुस्तक ठारू शेष पर्यंत स्त्री मान को विषय रे गुरुत्व भाव रे लेखा जाइछि। तथापि अनेक विषय थिले मध्य मु आपण को तीन गोटी विषय कहबी जहा कि आपण को जीवन रे मुख्य विषय हबो। प्रथम विषय हैला जे आपण को स्त्री आपण को पाए किए। आदि पुस्तक 2 अध्याय 18 पद रे लेखा जाए से जने आपणकर सहकारिणी, आपण को यथेष्ट भाव रे साहाय्य करिबा लोक। सकाळ ठारू सोइबा को जा पर्यंत आपण को सहित से रहिबो, आपण को कथा से मानिबो, आपणकर कार्य रे सहभागिता हेबो। आपण जहा कहबे ताहा से बाध्यता हिसाब रे करिबो। से आपण को कथा को केबे बेमानी करिबो नाही। कारण ईश्वर हवा को जेतेबेले सृष्टि कले आपण को पाए बोली कि से सृष्टि करछन्ति। आ से दायित्व देइछन्ति मनुष्यर समस्त अर्थात स्वामीर समस्त विषय उपरे से दायित्व नहीं सेवा करिबो। प्रिय बंधुगण, जो माने ए वाक्य शुणुछन्ति आपण आपण को स्त्री को गुरुत्व बोली मन करबा दरकार। ए मोर किए, यांक मु जो बाहेछि ए मोर कौन करि पारे, यांक ठारू मु कौन पाई पारुछि। प्रथमे आपण को जो तीनोटी पॉइंट भितर ए गोटे पॉइंट हला जे से अछंती आपणकर सहकारिणी। आपण जेतबे काम धाम को जिबे से समय से आपण को तार सक्षम अनुसार निश्चित भाव से साहाय्य करिवो। जेहेतु से रही पारिबनी, मो स्वामी जो काम करूछंती सेथिरु मु किछि साहाय्य करिवि। आपणकर परिष्कार परिच्छन्न ठार आरंभ करिके, आपणकर खाइबा पीबा ठार आरंभ करिके, आपणकर शरीर समस्त सेवा करबा सहित आपणकर शरीर रे जहाँ बाधा विघ्न हेले से समस्त सेवा करबा सहित एवं से आपणकर यथेष्ट सब क्षेत्र में साहाय्य करुछन्ति। लोक माने से कथा जानो नाहंती। एई प्रकार स्त्री को लोक माने अपव्यवहार करुछन्ति, अपमान रे गाली करुछन्ति। जेहेतु गोटे स्त्री रो मूल्य से माने जानि नाहंती, तार इज्जत सम्मान नष्ट करुछन्ति। से होछन्ति आपणकर सहकारिणी। से दुखर साथी, सुखर साथी, सब बेले आपण को पाखरे जीवन थिबा पर्यंत रहिबार साथी। से आपण को बापा माँ
ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଏକାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ ସତୀତ୍ୱକୁ ଗାଳି କରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସହକାରିଣୀ, ଆଦାମଙ୍କର ସହକାରିଣୀ ହବା ଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦାମ ଏକା ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକା ଏକା ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକା ଏକା ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏକା ଏକା ସେ ବସୁଛନ୍ତି, ୟାର ସହକାରିଣୀ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ୟା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲିକି ଆଦାମକୁ ଘର ନିଦ୍ରା କରି ତାର ପଞ୍ଜିରା ଖଣ୍ଡିକ ନେଇକି ହବାକୁ ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଏ ତୁମର ସହକାରିଣୀ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକାରିଣୀ ହେବ। ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଓଳି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ବିବାହ ହେବା ଠାରୁ ସମାଧିକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମର ସହକାରିଣୀ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 7:16 ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା, ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ପରେ ପାପ ତା ସହିତ ଲାଗି ରହେ, ଆଉ ସେଇ ପାପ ସକାଶେ ବାଧ୍ୟତା ହେଇକି ସେ ପାପ କରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଯୌବନ ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ, ଯୌବନ ଅଭିଳାଷ କାଟିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା ହେଇକି ସେ ପାପ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବିବାହ କରିବ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ପାପ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ପାପ ଆଉ ସେ କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏ ପ୍ରକାର ଜଟିଳତା ସହିତ ରହିଛି ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେମାନେ ନ ରହି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଣା ହେବା ହେତୁରୁ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ଗୁଣ ଗାରିମା ଠିକ ନଥିବା ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିକି ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏକ ନାରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରୀ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାହା ଜାଣେ ନା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ର ଯୁଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଠିକ ସେ ନ ରହି, ବ୍ୟଭିଚାର ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାପରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ପରିବାର କେବଳ ଭାଙ୍ଗେ ନୁହେଁ, ପରିବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ, ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାହିତ ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି, କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପରିବାର ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପରିତ୍ରାଣ କରିବ, ପାପ ଠାରୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବ, ପାପ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ତେବେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କି ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଦରକାର, କେମିତି ଦେଖିବା କଥା ତାହା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ବିବାହ ସମୟରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶପଥ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ତ ନା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି? କେହି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସେମାନେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ବନାଉଛନ୍ତି। କେହି ଖୋଲାରେ 2ଟା 3ଟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଗୁପ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଜାଣିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ ଏବଂ ତାହାର ଶଯ୍ୟା ସୂଚୀ ଥାଉ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ସୂଚୀ ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଚି ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା କାହାର ଶଯ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଅଶୁଚି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ପାଇବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ, ସମାଜରେ ଆପଣ ଆଉ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିବ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେଇଛନ୍ତି, ଏକ ସହକାରିଣୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଏକ ଆଉ ପାପରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ନାରୀକୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ଠିକ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ, ଆପଣ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସତେଜନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ କରିଛି ତା ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି? ଯଦି ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ କରିବ। ଯେଉଁ ବିଷୟ କି କହିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି କରିପାରିବେନି। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ ସିନା, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ସେଇଠି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି, ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାରି ନିସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ମାନତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସେମାନେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସବୁ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ଯାହାର ନିସନ୍ତାନ, ସେଇ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ପୁରୋହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ
ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କଥା। କେହି କେହି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅର୍ଜିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ଦେଇପାରୁନି, ତେବେ ସେ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା କରି ମଧ୍ୟ କେତେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅର୍ଜିଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସହବାସ କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଉଛୁ, ଆମକୁ କେତେ ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସନ୍ତାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତାନ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ମଣିଷ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲୁ, ତାର ଲୁଗା ପଟା ଯାବନ୍ତ ବିଷୟ, ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଯାବନ୍ତ ବିଷୟ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାବନ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସହଭାଗିତା ହେବେ, ସହକର୍ମୀ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ, ନରହତ୍ୟାକୁ। ତେବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାମଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଠିକ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶିଖିପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।